Hello everyone, I'm Trevor Fernandez, Vice President of Government Affairs for the Motion Picture Association, Asia Pacific. Firstly, our thoughts are with all Koreans doing their best to cope with the current pandemic, and we wish above all else that everyone remains in good health. Through these uncertain times, we greatly appreciate and value opportunities like this to join together and talk about the many ways that our screen community is contributing to the Korean creative economy. In a sea of challenges to production, distribution, and exhibition, the findings of this new report, The Economic Impact of Video on Demand Services in Korea, offers the industry some much needed encouragement and a glimpse of light at the end of the tunnel. The story of the video on demand industry in Korea is one of success, and one that demonstrates potential for even greater achievement in the future. The research tells us that revenue generated by Korea's broadcasting and online video sector grew by 94% between 2010 and 2019, following the entry of providers such as Netflix, TVING, Weibo, and Prime Video. Since 2010, the revenue of VOD services has risen to $299 million. It's easy to understand how Koreans greatly appreciate their own films and television shows. The stories and the quality of production are truly world-class. Similarly, it's not surprising to see how Korean content has resonated with diverse audiences all over the world. More recently, the ushering in of local and international VOD services has seen a surge in investment in original production and licensing local titles. The good news is that increased production activity will further bolster employment and stimulate Korea's creative economy. The Frontier research clearly illustrates that on average, 60% of production costs are spent in the general economy on things like catering, hospitality, construction, and legal services. Film and television production not only stimulates economic activity for many small businesses and services in the community, but it does so at pace, ensuring that economic benefits flow quickly to many people working around the peripheries of the industry. This economic activity has been ever more so appreciated during the pandemic. Perhaps no other country in the Asia Pacific has been able to match the success that Korea has had exporting its homegrown content around the world. VOD services are introducing Korean content to an ever-widening audience, and interest continues to swell. Korea's cultural exports reached $12.3 billion in 2019, and with increasing demand for Korean TV shows, VOD services are providing a sophisticated and effective channel to reach global audiences. Investment by VOD services is resulting in economic benefits to the entire industry ecosystem, delivering on additional upskilling, innovation, and infrastructure, including studios and post-production. This in turn gives rise to an industry with an increased capacity to produce and distribute ever more quality content. Similarly, VOD investment is shown to deliver added benefits for Korea, from stimulating economic activity to advancing Korean culture internationally and broadening the country's influence and reputation around the world, and to attracting visitors to South Korea inspired by what they have seen of the country through films and TV shows. VOD is a perfect showcase for Korean screen culture. Frontier economics research shows that countries that incentivize, rather than overburdening VOD industries with restrictions, are more likely to develop a virtuous cycle of investment and return. That greatly benefits the economy, generating jobs and producing great content. It is those next steps, agreed to by all of the stakeholders in the industry, that will help determine what kind of future we can expect for the VOD industry in Korea. We understand there are current undertakings by the government to support the VOD market in Korea, and we hope these good intentions will gain momentum. Planning for the future means inviting the most informed voices to the table.
And in this roundtable, we are excited to host some of the most important leaders from the Korean film and television industry. A sincere thank you to all of our speakers, partners, and to all of the filmmakers watching today's roundtable, and we wish you an enjoyable conversation. Thank you. 안녕하세요. MPA의 프론티어 OTT 백서 발행 기념 OTT 그 이상의 이야기의 모더레이터 윤성훈입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해서 지금껏 없던 낯선 세상이 우리 눈앞에 펼쳐졌죠. 비행기도 날지 못하고 모임 인원도 제한되고 있고 극장마저 문을 닫았습니다. 그리고 사상 초유의 올림픽 연기 사태까지 일어났는데요. 이제 사람들은 외출을 삼가면서 지친 일상을 집에서 TV를 보며 달래고 있습니다. 그렇게 OTT 서비스, 인터넷을 통해서 볼 수 있는 TV 서비스에 대한 관심이 자연스럽게 커졌는데요. 조사에 따르면 2020년 VOD 서비스 구독자 수는 총 900만 명을 기록하고 있고요. 한국 내 인터넷 사용자 중에서 50% 이상이 일주일에 한 번 VOD를 이용하고 영상 콘텐츠의 63%를 VOD 서비스를 통해서 시청한다고 합니다. 젊은 층 사이에서는 지상파나 또 종합편성 채널보다도 선호하는 플랫폼으로 성장했습니다. 그래서 오늘은 OTT 서비스에 대해서 함께 고민하고 이야기를 나눠보려고 합니다. 참고로 여기서 이야기하는 OTT는 영화나 드라마를 볼 수 있는 콘텐츠 플랫폼을 의미하고요. UCC 위주의 유튜브 같은 동영상 플랫폼을 포함하지 않는다는 점을 미리 말씀드립니다. 먼저 오늘 함께 이야기 나눠주실 스피커분들을 소개해드리겠습니다. 먼저 티빙의 황혜정 국장님 나와주셨습니다. 네, 국내 주요 콘텐츠 회사의 일원으로서 해주실 말씀이 참 많을 거라고 기대가 되는데요. 본인 소개와 더불어서 오늘 기대하는 부분 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 예, 저는 티빙이라는 한국의 OTT 플랫폼에서 콘텐츠를 담당하고 있는 황혜정입니다. 오늘 이 자리에 불러주셔서 너무 감사드리고요. 사실 본격적으로 OTT가 시작한 지가 역사가 굉장히 짧잖아요. VOD 역사는 길지만. 그래서 뭐 디즈니나 HBO도 이제 런칭한 지 1년 정도 됐고, 넷플릭스를 제외하고는 모든 OTT가 지금 거의 1, 2년 안에서 굉장히 핫하게 떠오르고 열심히 하고 있는 것 같아요. 그러다 보니까 지금 누가 승자이고 패자인 것도 없고 사실 정답이 없어서 오늘 이 자리에서 또 이렇게 전문가들 모시고 많은 얘기를 나누고 저도 많이 배워갔으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 요즘 환승연애를 즐겨보시고 계시다고 하는데요. 네. 오늘 활약을 기대해 보겠습니다. 네, 다음으로는 중앙대학교 첨단영상대학원 영상학과의 조희영 교수님을 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 중앙대학교 첨단영상대학원 조희영입니다. OTT라는 핫한 토픽을 가지고 오늘 제작과 플랫폼 다양한 전문가들이 모셨기 때문에 짧지만 좀 다양한 얘기들을 심도 있게 나눠봤으면 좋겠습니다. 반갑습니다. 네, 교수님께서는 또 콘텐츠 수급 투자의 실무를 많이 담당하셨었기 때문에 또 오늘은 그런 관련해서 그런 부분들에 대해서 이야기 나눠주실 것으로 기대가 됩니다. 네, 그리고 MBC 웰컴 투 라이프, 또 TVN 주말 드라마 낮과 밤 등 약 30편의 드라마를 제작하신 한국 드라마 제작사 협회 이사이자 김종학 프로덕션, 또 위시유 컴퍼니의 손기원 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저는 김종학 프로덕션에서 한 23년 정도 입사해서 지금 대표 자리까지 이제 제작을 총 한 70여 편에 참여를 했었는데요. 지금 아마 이 OTT 시대에 접하면서 저희 같은 이제 전통 제작사들이 좀 어떻게 하면 이 시대에서 좀 버텨내고 좋은 작품을 만들 수 있을지 고민됐던 시점에 이런 좋은 분들하고 자리를 함께 할 수 있어서 감사하고 제가 오늘 저도 많이 배우고 싶습니다. 마지막으로 영화 내부자들, 분도, 또 관상의 투자를 담당하시다가 지금은 직접 영화를 기획하고 제작하고 또 감독하고 계시는 백그림 대표 백승환 감독님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저는 영화감독 백승환입니다. 저는 CJ ENM과 쇼박스라는 투자배급사에서 일을 좀 했었고요. 그리고 이제 오늘 OTT와 관련해서 이야기를 많이 나눌 텐데, 이제 KT 시즌이라고 하는 OTT 플랫폼에서 오리지널 영화를 근 한 2년 동안 3편 정도 감독을 했고요. 그리고 이제
올해는 이제 글로벌 플랫폼하고 이제 8부작 시리즈를 준비를 하고 있습니다. 그래서 오늘 전반적으로 저도 궁금한 내용도 많고 제가 생각하는 의견들이 있으면은 같이 말씀 나누도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 이렇게 네 분을 모시니까 어쩐지 너무 든든해요. 오늘 너무 즐겁고 또 풍성한 이야기들을 나눠주실 거라고 기대가 되는데요. 뭐 편하게 말씀 나눠주시면 감사하겠습니다. 그럼 본격적으로 OTT 서비스에 대해서 좀 이야기를 해보려고 하는데 다들 많이 보고 계시죠? 한 달에 나가는 돈이 얼마 정도 될지 몇 개 정도 시청하십니까? 한 4개 이상 보시는 분 계세요? OTT 서비스 이용. 맥스 4개. 다 그렇게 보고 계시네요. 그러니까 어디서 어떻게 지금 그 결제가 이루어지고 있는지 자동 결제가 맨날 이렇게 돈이 나가잖아요. 줄이고 싶은데 사실 저희가 또 업계에 있다 보니까 좀 그럴 수도 없는 입장이실 텐데 좀 각자 어떤 그 플랫폼 즐겨 보시는지 그리고 또 플랫폼에 따른 어떤 성격 같은 거 차이가 있는지도 좀 말씀 나눠주시면 감사하겠습니다. 송경 대표님. 저는 이제 실시간 시청이 요즘 어려워지면서 좋아진 것 같아요. 그때 이제 이전에는 사실은 그 시간대에 가서 찾아보고 아니면 뭔가 녹화를 하거나 뭔가 이제 스트리밍으로 보는 것들이 이제 익숙치 않았었는데 지금은 이제 웨이브를 통해서 사실 지상파나 종편 드라마를 이제 언제 어느 때나 볼 수 있고요. 또 사실 티빙으로는 사실 JTBC 드라마나 이제 TVN, OCN 드라마를 즐겨 보고요. 또 이제 사실 카카오 TV도 이제 론칭을 했고 사실 넷플릭스 오리지널 드라마들을 국내 사업자들이 굉장히 많이 만들면서 저는 사실 또 넷플릭스로 맞는 이제 컨텐츠를 좀 보는 편이긴 한데 또 이제 작가님이나 이제 감독님들하고 이제 얘기를 하다가 레퍼런스를 찾다 보면 또 없는 것들이 있어요. 그러면 왓챠를 또 들어가서 보고요. 또 최근에는 또 이제 뭐 다른 이제 쿠팡이나 다른 KT나 뭐 이제 TV를 키면 KT로 저는 연결해서 보거든요. 그래서 KT도 보게 되고요. 사실 몇 개인지 모르겠는데 저도 많더라고요. 앱을 세보니까 너무 많아서. 근데 이제 저희는 이제 이 일을 하는 사람들이니까 그런데 젊은 소비자는 사실은 좀 골라보는 게 있는 것 같아요. 저희 직원들하고도 얘기를 하고 20대 이제 30대 청년들하고 이야기를 하다 보면 그들은 보는 게 정확하게 자기가 어느 채널이라고 딱 지정해서 말을 하거든요. 근데 저는 사실 제가 일반인이라고 보긴 어려우니까 정말 많이 보는데 사실 아까 결제 얘기하셨잖아요. 어떻게 결제되는지도 몰라요. 그 이제 뭐 결제 가입을 하고 나서 결제라는 거를 저도 이제 돈이 얼마가 나가는지 잘 모르는데 저희는 이런 구독자들을 환영합니다. 결제가 언제 되는지 근데 잘 몰라요. 모르시는 구독자. 네. 그 사실 끊고 싶어도 네, 그게 그쵸. 어떻게 들어가는지 또 찾아서 공부하면서 또 끊어야 되니까 우리의 돈이 어디로 새고 있는지 몰라요. 우리가 오늘 좀 잡아내는 맞습니다. 시간도 맞습니다. 가져야 될 것 같은데요. 백 감독님은 그리고 뭐 영화 감독의 입장에서는 넷플릭스 그 플랫폼이 좋았던 거는 저희가 한국 콘텐츠 혹은 미국 콘텐츠에 편향돼 있을 수밖에 없는데 소비 패턴 자체가 전혀 경험하지 못했던 남미나 북유럽이나 동유럽의 드라마를 저는 넷플릭스를 통해서 처음 본 것 같아요. 그런 제3국의 어떤 콘텐츠들을 볼 수 있는 기회가 마련이 됐다는 점이 어떤 그 일을 하는 작업자 입장에서 좋았고, 대표님 말씀하신 대로 구작 영화 같은 경우에는 왓챠가 구비가 되게 잘 돼 있더라고요. 그래서 조금 이렇게 오히려 헤비 유저들은 요즘 또 왓챠를 통해서 영화를 많이 보는 것 같습니다. 네. 그렇죠. 아무래도 영화 콘텐츠가 왓챠가 많고 또 한국 영화 같은 경우에는 넷플릭스보다는 이제 왓챠가 많다라는 평가가 많습니다. 네, 교수님. 네, 그래서 뭐 백승환 감독님이나 저처럼 이제 영화 쪽에서 백그라운드가 있었던 사람들은 아무래도 뭐 웨이브나 티빙도 좋지만 이제 왓챠를 좀 특별히 애착을 좀 갖는 측면이 있어요. 그래서 좀 아픈 손가락이에요, 왓챠가. 그래서 이렇게 대단한 망사업자나 플랫폼을 끼고 있지 않기 때문에 뭐 국회에서나 뭐 문체부에서나 어디서나 뭐 CP들도 이제 약간 만만한 게 왓챠거든요. 그래서 언론 플레이 같은 거를 할 때 왓챠를 상대로 좀 이렇게 공격적인 측면이 가세될 때가 있는데 그럴 때마다 좀 되게 안타깝고 이 아이가 좀 굳건하게 자라주기를 바라면서 구독을 하고 있습니다.
네, 어떻게 보면 왓챠가 좀 그 국내에서는 프론티어적인 그런 OTT다 보니까 저도 좀 응원을 하게 되더라고요. 아무래도. 네, 국장님도 한 말씀 해주시죠. 네, 저는 아무래도 업자다 보니까 뭐 굉장히 많은 OTT의 계정을 가지고 있고요. 그렇지만 시간이 없어서 다 이제 모니터링을 하지 못하고 또 오늘 너무 많은 분 여기 계신 분들이 다 정말 많은 계정을 갖고 계셔가지고 더 긴장해야겠다 생각을 하고 이 OTT가 아마 가면 갈수록 자기들만의 강점을 더 부각시켜야지만 사실 생존할 수 있을 거예요. 그래서 왓챠 같은 경우도 저는 칭찬하고 싶은 거는 진정성은 있잖아요. 사실 왓챠 PD야부터 시작해서 영화 DB가 엄청나게 쌓여 있고 영화로서 승부를 보겠다는 어떤 자신감을 가지고 있는 OTT라서 굉장히 저도 왓챠를 즐겨보고 있고 또 웨이브는 웨이브 나름대로 지상파의 색깔, 근데 좀 대중적이고 아마 40, 50대까지 대한민국을 대표할 수 있는 어떤 콘텐츠를 많이 가지고 있어서 또 웨이브의 색깔이 있을 거고요. 또 이제 티빙 같은 경우는 조금 이제 아무래도 모 회사가 이제 CJ ENM, TVN, JTBC 뭐 이런 드라마나 예능, 그러니까 MZ 세대들이 좀 좋아하는 트렌디한 드라마 예능 그것들이 조금 강점이 아닐까 싶어서 그쪽으로 조금 더 저희가 오리지널로 팔려고 하고 있어요. 그리고 뭐 나머지 뭐 넷플릭스 같은 경우도 어떻게 보면 넷플릭스의 가장 큰 장점은 다양성이 있다고 봐요. 굉장히 포괄적으로 뭐 많이 사회적인 문제도 얘기하고 있고 예술적인 부분 그리고 뭐 오스카 영화제도 많이 이제 넷플릭스가 올라오고 있고 그만큼 작품성이나 다양성을 가지고 이 시대가 요구하는 메시지를 많이 담는 것들이 굉장히 전 당차 보이고 그런 부분이 되게 좋은 것 같거든요. 그리고 이제 앞으로 이제 디즈니랑 이제 HBO라든지 이런 뭐 MBC 유니버설의 피콕 같은 것들도 다 글로벌로 이제 진출을 하게 될 텐데 이제 거의 OTT의 경쟁 속에서 신나게 일하지 않을까 생각을 합니다. 네, 신나게라고 표현하셨지만 고민이 네. 많으실 것 같아요. 예, 어떻게 고민이 살아남을지. 많습니다. 예. 네, 제가 앞서 언급했던 것처럼 코로나19 팬데믹이 사실상 이제 OTT 시장의 성장을 좀 급속도로 가속화시킨 그런 부분은 없지 않아 있지만 그러기 전에도 사실 계속 성장 추세였잖아요. 그런 그 성장의 어떤 동력이랄까요? 요인 같은 건 어떤 것들이 있었을까요? 이 대표님이 먼저 좀 말씀해 주시죠. 뭐 이전에도 사실 저희도 그렇고 OTT용이라고 하면 웹드라마라고 했었던 것 같아요. 그냥 웹 컨텐츠라고 해서 제작을 했었는데 지금 OTT 시장은 웹 컨텐츠라고 하기에는 이제 뭐 그냥 OTT 오버 더 탑 뭐 이제 저희가 사실 바라보는 스크린의 차이일 뿐이라고 저는 생각을 하거든요. 근데 이제 기본적으로 이제 코로나19가 사실 소비자가 상당히 많은 컨텐츠를 원하는 상황으로 가면서 사실 제작자도 사실은 거기에 발맞춰서 제작을 또 맞춰 나가야 되는 상황으로 사실 급격히 빨리 변화를 하면서 저희가 이제 제작이 사실 많이 K 컨텐츠가 특히 더 늘었던 게 아마 뭐 방역도 워낙 잘했고 실제로 그 넷플릭스의 킹덤이 출시됐던 시점하고 사실은 좀 어떻게 뭐 맞추려고 했던 건 아니잖아요. 컨텐츠는 원래 몇 년 전부터 기획을 됐던 건데 사실 이제 출시 시점이 사실은 2월에 팬데믹 상황에 가기 전이지만 사실 3월에 출시를 했었던 것이 어쩌면 아마도 넷플릭스의 킹덤 효과로 OTT 시장이 좀 문을 활짝 열었던 거 아닌가 싶습니다. 그러면서 시장이 이제 한국 시장에서도 이제 지상파에서 만들었던 미니 시리즈 16부작에 이제 맞춰졌던 사실 이 시스템이 이제 그 OTT 시장에 이제 맞춰서 한 이제 미드폼 드라마로 이제 8부작에서 12부작 제작을 이제 포맷이 이제 바뀌게 되고 또한 여기서 또 사전 제작으로 전체를 또 다 제작을 완성이 돼야지만 동시에 이제 출시를 할 수 있는 한국 시장은 그렇게까지 사전 제작이 많이 이루어지진 않았거든요. 근데 이제 킹덤처럼 이제 사전 제작을 많이 해야 되는 상황으로 가면서 사실 킹덤 효과도 보고 또 이제 저희 한국 시장에 주목받고 저희 이제 소비자들이 또 저희 이제 시청자들이 사실은 굉장히 그 퀄리티가 또 한국 콘텐츠에 대한 퀄리티가 뭐 예전보다는 지금 뭐 이제 외국 콘텐츠와 비교했을 때 뭐 이질감 없이 훨씬 퀄리티도 좋아졌기 때문에 네, 뭔가 드라마 제작자로서의 자부심이 느껴지는 말씀이셨던 것 같아요. 네, 교수님. 네, 손 대표님 말씀처럼 그 코로나 팬데믹이 국내에서 굉장히 심각해지기 시작했을 작년 2월 말 무렵에
이제 킹덤이 시즌 1도 굉장히 파급력이 있었는데 시즌 2가 딱 그때 릴리즈를 하게 되면서 OTT를 구독을 하고 있지 않던 친구들이 새롭게 가입을 굉장히 많이 했던 것 같아요. 그래서 그 넷플릭스가 2016년에 우리나라에 상륙을 했는데 사실 이제 옥자 같은 걸로 구독자 수가 빠르게 늘어날 것이 아닌가 견제를 하다가 뚜껑을 열어보니까 사실 구독자 수가 그렇게 가파르게 초반기에 늘지는 않았었거든요. 그리고 초반에 이제 오리지널 그 콘텐츠 같은 거는 그렇게 파급력이 높진 않았었어요. 그래서 좀 경쟁 업체라던가 아니면은 전반적으로 그 수용자들이 넷플릭스의 어떤 파워에 대해서 크게 느끼지를 못하는 상황에서 넷플릭스는 이제 자기들만의 전략을 그 굉장한 재력과 함께 그 오리지널 콘텐츠를 굉장히 무섭게 공격적으로 차곡차곡 제작을 해나갔잖아요. 그래서 이제 킹덤 시즌 2 이후로 계속 소개되는 연이어 소개되는 그런 오리지널 콘텐츠들이 또 좋은 성과를 얻으면서 코로나가 없었어도 이제 상륙한 지 한 5년 차 정도부터는 힘을 발휘했을 텐데 그게 이제 코로나와 딱 맞물리면서 훨씬 더 파괴력이 커졌다고 저는 생각을 합니다. 네, 킹덤 말씀을 하셔가지고 저는 이제 그 포인트에서 사실은 킹덤이 일반 우리 시청자들에게 줬던 굉장히 파격적인 어떤 충격이 있었을 것 같아요. 근데 이제 목이 날아간다든지 여러 가지 자유를 굉장히 어떻게 보면은 그 한국 좀비를 잘 표현하기 위해서 많은 어떤 규제 없이 굉장히 자유롭게 나가서 굉장히 예술성을 높였다는 것. 근데 그런 것들을 TV에서 어떻게 보면 TV의 화면에서 뭐 19세란 이런 걸 달지 않고 굉장히 깨끗한 화면으로 네트하게 봤다는 것도 뭐 제가 업자긴 하지만 실제 시청자 입장에서도 굉장히 좋았던 것 같거든요. 그래서 그런 것들을 뭐 물론 그 전에 뭐 넷플릭스가 한국의 드라마들도 계속 같이 가고 있었지만 아마 거기서 좀 굉장히 정점을 찍지 않았느냐. 그래서 이런 넷플릭스나 이런 OTT에서는 굉장히 이런 고퀄리티의 웰메이드 되면서도 어떤 심의나 이런 것이 없이 굉장히 파격적으로 어떤 온전히 본질 그대로 나가 있는 콘텐츠를 볼 수 있겠구나 어떤 그런 어떤 그런 가능성, 그런 기대감을 사실 더 올려준 게 아닌가. 그래서 그게 탄력을 받은 게 아닌가 그런 생각이 좀 들어요. 네. 킹덤이 기여한 바가 참 크네요. 여러 가지 면에서. 네, 저는 조금 다른 생각을 좀 해봤는데요. 그 산업의 주요 사업자들의 지금 움직임 이전에 그리고 비포 코로나 시대에 이미 그 소비자들의 생활 패턴은 이미 좀 이런 그 TV를 보지 않는 어떤 그 OTT가 이제 그 OTT라는 이름을 획득하기 전에 이미 좀 와 있지 않았나라는 생각을 많이 해보거든요. 그러니까 이를테면은 저 같은 경우에는 좀 젊은 혹은 어린 스태프들하고도 뭐 많이 일을 하고 얘기를 하면서 저도 좀 놀랬던 거는 그들은 TV를 구매하기보다는 좋은 모니터를 구매하는 데는 관심이 있고 그리고 TV 없이도 생활하는데 아무런 지장을 못 느끼고 작은 핸드폰을 통해서 자기 자신이 원하는 콘텐츠를 보는데 전혀 부족함을 못 느끼는 것 같고요. 더 젊은, 더 어린 세대로 가보면 중고생들 같은 경우에는 이제 집에 왔을 때 부모 세대가 거실에서 TV를 보면서 이제 시간을 보낸다면 그냥 방으로 들어가서 자기 핸드폰을 통해서 혹은 컴퓨터를 통해서 그 콘텐츠를 소비하는 데 있어서 전혀 부족함을 못 느꼈던 것 같아요. 그래 이런 니즈들이 쌓였던 차에 뭐 코로나도 왔고 OTT 플랫폼이 이제 창궐 하면서 좀 이런 큰 변화가 생긴 게 아닌가 그 생각을 좀 해봤습니다. 네. 이렇게 그 방금 말씀하신 것처럼 그 젊은 세대들이 작은 화면으로도 영상을 보는 것에 익숙해지고 부족함을 느끼지 않는 것 때문에 사실 그 영화 관람 문화가 바뀌고 참 많은 것들이 변한 것 같습니다. 지금 편리한 컨텐츠 시장, 이렇게 구독형 컨텐츠 시장이 열리면서 불법 다운로드라든가 이런 것들이 많이 줄었다라는 그런 긍정적인 평가들도 나오고 있는데요. 그 미디어 소비 성향의 변화에 대해서는 좀 어떤 것들이 있을까요? 백 감독님 말씀처럼 사실은 소비 성향이 이제 또 한몫을 한 것 같아요. 젊은 MZ 세대를 저희가 이제 사실 아마 OTT 플랫폼에서는 가장 주목하고 있는 이제 소비층이라고 보고요. 그다음에 이제 중년보다는 사실 이제 뭐 넷플릭스 가입자들이 아마 젊은 세대가 훨씬 더 많은 것 같습니다. 그래서 좀 더 이제 저도 이제 맞춰서 그 공부를 해야 돼서 넷플릭스를 보다가 보니 주로 이제 예전보다 훨씬 많이 이제 접근하게 돼요. 저도 업자다 보니까 많이 볼 수는 없는데
이제 주말에 한번 이렇게 보다 보면 재밌어요. 연동이 돼요. 그래서 몇 시간이 지났는지도 몰라요. 밥 때도 지났고 저 앉아서 보다가 그러니까 아침 10시부터 오후 3시까지 봤어요. 5시간 동안 보는데 힘들긴 한데 사실 이게 몸은 힘든데 정신적으로는 너무 좋은 거예요. 제가 좋아하는 걸 막 보니까 그런 거에 아마 이제 젊은 층이 빠지고 들지 않나? 아마 이제 저는 사실 저희 딸애가 이제 20살이 된 성인인데요. 사실은 이전에도 제 거를 몰래 훔쳐다가 그 19세 이상을 보기도 한 것 같아요. 다 알아요. 근데 아마도 다 이렇게 소비 패턴이 바뀌면서 사실 이제 저희도 이제 사실 그런 넷플릭스 오리지널 드라마를 제작을 참여를 하기도 합니다만 기본적으로 이제 아까 제가 사전 제작을 다 해야 된다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 이제 제작 패턴도 같이 바뀌어야 되는 상황이에요. 이제 실질적으로 전체적으로 봤을 때는 산업이 변화가 상당히 많이 이루어지고 있고요. 국장님 말씀. 네, 저는 이제 취향의 시대라는 말을 많이 하잖아요. 진짜 지금 요즘의 MZ 세대들 뿐만이 아니라 나이와 상관없이 자기의 취향이 굉장히 중요한 라이프 스타일로 살고 있기 때문에 이 취향을 중요하게 생각하는 사람들에게서 이 OTT라는 플랫폼은 너무나 적절한 플랫폼인 것 같아요. 그리고 이게 단순히 영상만 보여주는 게 아니라 내가 원하는 것들을 알아서 크리에이션도 해주는 기능도 있고 또 데이터 같은 것들이 잘 되어 있어가지고 또 정보도 볼 수가 있고 내가 원하는 감독을 찾았었을 때는 또 감독 리스트업을 해서 충분히 4시간을 거기에 쏟을 수가 있고 또 어떤 기능은 또 일면식도 없는 사람들끼리라도 이 영화를 같이 보고 싶을 때 또 모여서 할 수 있는 그래서 어떻게 보면은 콘텐츠를 제대로 즐길 수 있게 할 때 더 극대화시켜 줄 수 있는 한 해도 새로운 미디어 라이프 스타일이 아닌가 그렇게 한번 봐주시면 어떨까 생각합니다. 티빙도 그런 서비스 하시나요? 그 왓츠 파티 같은. 지금 왓츠 파티는 아닌데 좀 같이 볼 수 있는 그런 커뮤니티라든지 댓글 기능이라든지 이런 것들이 이제 서비스 되고 있죠. 네, 감독님. 네, 그 논의가 좀 이렇게 확장이 되는 것 같은데요. 말씀해주신 거 저도 거의 동의하는 내용이고, 저는 이제 일단은 저희가 이제 극장을 타겟으로 해서 영화를 만들어 왔었기 때문에 그 부분에 대한 고민을 많이 했는데 약간 낭만적인 얘기를 드리자면 예전에 비디오 킬더 라디오 스타라는 유명한 노래가 있지만 라디오가 안 없어졌거든요. 그리고 여전히 우리 특히 운전할 때 많이들 들으시고 칼라 TV가 나왔을 때 극장이 없어질 것 같다라고 했는데 사실은 살아남았잖아요. 그래서 지금 말씀해 주신 것처럼 예를 들면 우리가 연간 극장 관람 횟수가 4.23회 정도 됐었고 이제 20, 30대 주요 경제 활동 인구로 치면 9에서 10회까지 됐었는데 그게 이제 100% 회복이 될 것이냐 오히려 지금 OTT가 활성화되고 젊은 인구들의 콘텐츠 소비 패턴이 달라졌을 때 어느 정도 회복이 될 것이냐라고 생각했을 때는 저는 좀 공연 산업과 관련해서 좀 생각을 많이 해봤어요. 저희가 핸드폰으로 많이 보고 이런 시대가 됐지만 여전히 대형 라이선스 뮤지컬이라든지 주요 이제 배우들이 출연하는 공연들은 오히려 되게 매진 사례를 여전히 경험을 하고 있거든요. 그래서 극장에 와야 될 이유를 만들어줄 콘텐츠가 나온다면, 그러니까 예를 들면 최근에 모가디슈에 대한 좋은 평 중에 하나는 소말리아 내전에 체험하고 있는 느낌을 준다. 그리고 이제 미나리를 보고 있으면 따님께서 나와서 같이 큰 화면으로 보고 싶어하는 마음이 드는 것처럼 콘텐츠 자체가 극장에서 걸려야 될 이유를 만들어주면 결과적으로는 회복률이 어느 정도 될지는 모르겠으나 여전히 극장 레거시 플랫폼도 유지가 되지 않을까 그런 생각을 좀 해봤습니다. 네. 다음 질문은 사실 이제 가장 국장님이 많이 고민하시는 부분일 것 같은데요. 지금 통신 3사와 많은 대기업들이 이렇게 OTT 산업에 뛰어들고 있고 또 굳건하게 이렇게 해외 OTT들이 자리를 잡고 있는 상황, 또 국내에도 들어오고 있는 상황, 이런 상황에서 좀 국내 OTT들이 어떤 경쟁력을 가지고 이제 좀 상생할 수 있을지 이런 부분에 대해서 말씀 나눠주시죠. 상생도 좋은 포인트인데 제가 생각하는 OTT의 경쟁력은 국내뿐만이 아니라 해외도 포함해서 4가지인 것 같아요. 하나는 강력한, 그러니까 컨텐츠를 가지고 할 수 있는 강력한 자기만의 아이덴티티. 그게 이제 어떻게 보면 오리지널이라고 볼 수가 있는데 그것들을 얼마나 우리가 전략을 잘 짜서
이것만큼은 내가 제일 잘해. 그래서 이제 그 구독자들을 모을 수 있는 방법이 가장 중요할 것 같고, 두 번째는 데이터인 것 같아요. 그래서 OTT가 가지고 있는 속성은 그래도 어쨌든 사람들이 어떻게 놀았는지에 대한 라이프 스타일을 데이터로 분석할 수가 있기 때문에 그 분석을 할 수 있는 데이터베이스를 정말 잘 구축하고 그걸 기가 막히게 분석을 할 줄 아는 역량, 그것들이 굉장히 중요할 것 같고요. 세 번째는 결국에는 소통이거든요. 그러니까 결국 구독을 한다는 것은 어느 정도 그 팬심을 가지고 지속가는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 구독자들이 우리 서비스를 돈을 주고 구독해서 얼마나 지속할 수 있을 것이냐, 그런 거는 구독자의 귀를 우리가 귀를 열어서 얘기를 많이 들어줘야 된다고 생각하거든요. 그래서 그들이 얘기하는 피드백, 우리가 또 줄 수 있는 피드백, 이게 다 마케팅적인 부분인 것 같아요. 그래서 소통의 마케팅 이런 것들이 굉장히 중요하고, 네 번째는 결국엔 이 세 가지를 통합해서 정말 어떻게 보면 그 꾸준한 로열티 있는 팬덤을 가질 수 있는 브랜드십, 브랜드 관리 얼마나 잘할 건가, 이것들이 가장 핵심이 아닌가 생각이 들고요. 넷플릭스 같은 경우에는 어떻게 보면은 하나의 OTT를 원하는 브랜드는 아니라고 생각해요. 이제 이미 그는 스타벅스나 구글이나 애플처럼 그냥 범접할 수 있는 초격차의 브랜드가 돼버린 거거든요. 그래서 이제 나 넷플릭스 봐, 내가 넷플릭스 했어, 이런 키워드가 들 만큼, 그래서 그런 것들이 얼마나 이제 사람들에게 신뢰를 주고 내가 좋아하는 선호하는 브랜드로 자리 잡느냐, 그것이 또 저희의 굉장히 큰 숙제라고 생각을 합니다. 교수님 비슷한 생각 가지고 계신가요? 오리지널 콘텐츠의 중요성. 네, 황혜정 국장님 말씀에 전적으로 동의를 하고, 요즘 초등학생들한테도 어떤 애인지 알고 싶으면 너 유튜브 채널 뭐뭐 구독하니? 이렇게 물어보는 게 제일 빠른 방법이라고 하더라고요. 그래서 뭐 이제 성인들한테는 자기 구독하는 OTT가 자기 아이덴티티를 나타내는 그런 또 표현 방법 중에 하나인 거죠. 모바일 기종 내가 뭐 쓰는지 뭐 이런 것처럼. 그래서 지금 아무래도 이제 전반적으로 넷플릭스가 가장 핫하다는 인식을 갖고 있기 때문에 내가 넷플릭스랑 정말 잘 맞는지 모르는 채로 넷플릭스가 갖고 있는 어떤 아이덴티티 때문에 그걸 구독하고 있는 수용자들도 상당히 많을 거란 말이에요. 그래서 제가 국내 OTT들한테 또 티빙을 포함해서 이제 좀 기대하고 있는 거는, 그러니까 오리지널 컨텐츠도 되게 중요하고, 또 뭐 왓챠 같은 경우는 이제 해리포터나 왕좌의 게임 이런 것 때문에 사실 또 유입되는 사람들이 굉장히 많아요. 그래서 OTT는 내가 얼마만큼 시간을 보내느냐의 문제이기 때문에 영화보다는 또 이 시리즈가 굉장히 파급력 면에서는 중요하기 때문에 오리지널 콘텐츠에 만약에 뭐 투자할 여력이 좀 부족하다면 큐레이션 뭐 어떤 걸 사올 때 내 플랫폼의 아이덴티티를 정확하게 커뮤니케이션 할 수 있는 그런 콘텐츠를 큐레이션하는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 네. 지금 뭐 OTT 시장이 급성장하고 또 대기업들이 진출을 하면서 뭐 그 이슈들이 너무나 무궁무진한 것 같습니다. 근데 이제 아무래도 성장하고 있는 만큼 여러 가지 또 거기에 대해서 해결해야 될 문제점들도 좀 보이는 것 같은데, 특히 뭐 IP 문제, 또 RS 문제, 어떻게 이 부분을 좀 조율해 나갈 것인가 하는 이야기들도 해봤으면 좋겠거든요. 감독님, 일단은 좀 이 OTT에 풀리는 그 컨텐츠들과 예를 들면 영화 극장에 풀리던 컨텐츠들이 어떤 식으로 RS, 그러니까 수익을 창출하는데 어떤 차이가 있는지 그 부분부터 좀 짚어주시면 좋을 것 같아요. 여러 가지 컨디션들이 있겠지만 기존의 투자 배급사에서 이제 영화 투자를 했을 때 쉽게 말해서 6대4 혹은 7대3의 분배 비율을 가지고 제작사가 그 극장 관객 수 플러스 이제 부가판권 수익에 대해서 수익 쉐어를 했다면, 지금 여러 가지 OTT 플랫폼마다 그 3법은 다르지만 특정 어떤 프로덕션 피 안에서 어떤 금액을 산출을 받아서 수익을 제작사 수익으로 아마 가져가야 될 거고요. 그렇다 보니까 그 셈법에 대해서 여러 가지 좀 논란이 있는 것 같고, 지금 특정 해외 글로벌 브랜드가 좀 이렇게 큰 기둥을 담당을 하고 있다면 티빙이라든지 카카오라든지 새로운 플랫폼들이 그런 수익 구조를 좀 다변화해 주시는 게 어떤 창작자들한테 많은 어떤 길을 좀 열어주지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다. 대표님, 지금 보고 계신 분들이 굉장히 궁금해하실 것 같은데요. 해외 OTT와 국내 OTT 좀 제작하고 배급하는데 제작비 예산은 많은 차이가 날까요?
예산 차이가 뭐 제작 방식은 거의 비슷하다고 보고요. 근데 이제 제작비의 구조가 사실 직간접비 차이도 좀 있다고 저는 봅니다. 실질적으로 사실 국내 기업들은 국내 인프라가 어느 정도 갖춰져 있는 상태라서 사실 이제 채널 안에서 사실 이제 그 공급하는 인프라들이 있습니다. 그런 인프라들이 해외 기업은 당연히 없겠죠. 그래서 사실 이제 프로덕션들이 대형 이제 밑에 구조들이 짜여져 있는 국내 기업과는 당연히 차이점이 있다고 보고요. 큰 차이라고 볼 수는 없겠지만 그 차이도 사실 저로서는 뭐 좀 느껴지는 부분이 있습니다. 예, 제작비 관련해서는 그 올해 안 그래도 2021년에 넷플릭스에서 뭐 한국에 5,500억을 투자한다. 그리고 뭐 200억, 300억 뭐 이런 프로젝트들이 넷플릭스나 디즈니 플러스 같은 데서 이제 말씀을 주셔서 공식적으로는 지금 알려진 바에 의하면 이제 해외 OTT 브랜드의 작품의 제작비가 더 큰데요. 저는 그럼에도 불구하고 국내 도메스틱 OTT 브랜드에서 더 점진적이고 장기적인 투자를 하지 않을까라는 생각을 하는 이유는 예를 들면 이제 뭐 우리나라의 해외 대형 마트 브랜드나 통신 브랜드나 어떤 호텔 브랜드가 들어왔지만 결국은 이제 국내 어떤 브랜드들이 조금 더 이제 한국 국민의 어떤 소비 패턴에 맞는 그리고 사업자의 어떤 그 구조에 맞는 그 사업 구조를 짰기 때문에 더 오래 갔다고 생각하고 특히 여기 황혜정 국장님 계시지만 이제 사업 보국을 제1 목표로 삼고 있는 이제 굴지의 토종 브랜드에서 더 장기적이고 어떤 점진적인 투자를 하지 않으실까 생각을 하고 있습니다. 말씀을 나누다 보니까 양질의 컨텐츠를 만들어야 많은 분들이 구독을 할 것이다. 이건 너무나 당연한 것인데 거기에 또 이제 예산 문제가 분명히 있을 것이고요. 네, 그리고 뭔가 장르의 다양성이라든가 또 뭐 새로운 시도라든가 이런 것들도 좀 필요할 것으로 보이고 아니면 또 그 이외에 이 산업을 좀 성장시킬 수 있는 다른 요인들이 또 끼어들 수 있을지 뭐 이런 부분들에 대해서 좀 말씀 나눴으면 좋겠어요. 네. 컨텐츠의 미래라는 책이 있는데 그 책을 보면 이제 컨텐츠로 승부를 보는 시대는 갔다. 이제는 네트워크로 승부해야 되는 시대이다. 이런 주장을 하거든요. 그래서 당연히 양질의 컨텐츠를 만들지만 그것들이 이제 버즈를 불러일으킨다는 보장은 없거든요. 그래서 네트워크화된 소비자들이 버즈를 일으키고 그 플랫폼 안에서 더 많은 시간을 유사한 어떤 시리즈화된 그런 요즘 세계관, 유니버스 이런 얘기가 마블 이후로 굉장히 많잖아요. 그래서 뭐 신서유기나 뭐 이런 예능들도 계속 스핀오프를 쏟아내고 있는 그런 것들이 물론 티빙의 국장님이 너무나 잘 아실 거고 OCN 같은 데서도 뭐 그런 시도를 많이 했었는데 그래서 신작들이 구작의 어떤 소비를 다시 촉진할 수 있는 그런 전략이 저는 필요하다고 생각을 하고 있고요. 그래서 개인적으로는 저는 디즈니 플러스를 누구도 이길 수 없을 거라고 생각해요. 그런 차원에서. 그래서 뭐 꼭 자본력의 싸움이 아니라 아이디어와 전략의 싸움인 것 같고요. 부가 영상 하나를 만들더라도 그렇게 그러니까 제 전공 분야가 사실 트랜스미디어 스토리텔링이라서 이런 말씀을 드리는 거기도 하지만 소비자들은 요즘은 어떤 세계관에 굉장히 관심이 많다는 것을 간파하시고 그 세계관을 이렇게 모순 없이 확장시켜 주는 것. 그러니까 그 안에서 소비자들이 놀 수 있도록 제작자분들이 힘써주시는 것이 중요하다고 생각합니다. 이 부분에 대해서 좀 더 처음에 많은 돈을 투자한다기보다도 어느 정도의 확률을 되게 높여야지만 된다는 그 관념이 좀 있고 그래서 어쨌든 우리가 제일 잘하는 것부터 시작하자 이렇게 시작을 했었어요. 그래서 첫 번째 시작했던 것이 이제 여고 출입반이라는 예능 드라마는 아직 준비가 좀 안 돼 있고 그러면 어떻게 보면은 티빙은 아직까지 많은 친구들이 TVN과 JTBC를 실시간으로 볼 수 있는 다시 보기를 할 수 있는 플랫폼으로 인지되고 있거든요. 그걸 거부할 수는 없다고 생각을 하고 그래서 첫 시작할 때 그냥 완전히 신생에서 시작하는 것보다 우리의 베이스를 잘 밟아야 된다. 그래서 티빙에서 그나마 가장 잘 나왔던 어떻게 보면 제일 성적이 좋았던 게 대탈출이었어요. 대탈출하고 나영석 PD의 신서유기. 이 두 개를 OTT화의 예능을 만들어 보자. 그래서 기존에 있는 팬덤층을 이쪽으로
유입시킬 수 있지 않겠느냐. 그리고 그들의 세계관도 어떻게 보면 OTT라는 그릇에 더 확장될 수가 있는 그런 가능성을 열어주기 위해서 여고 출연을 했는데 너무나 적합하게 잘 맞은 거예요. 그래서 TV에서 그냥 보고 그냥 차이가 없는 어떤 여고 출입을 했을 텐데 이 팬덤층이 티빙으로 많이 신규 유입을 했고요. 그러고 나서 바로 런칭했던 스프링 캠프도 굉장히 많은 분들이 신규 가입을 하시더라고요. 그리고 또 했던 재미있는 어떤 그 예는 철인왕후라는 드라마를 그때 우리가 했었을 때 지금은 좀 저기 했지만 그때 그 시청률이 20%까지 갔었었는데 그 전에 철인왕후가 그 담지 못하는 많은 이야기들이 있다. 그래서 뭐 철인왕후 대본 보면 많은 조연들이 캐릭터를 많이 또 재미있는 캐릭터가 있어서 그들의 이야기만 따로 묶어서 이제 부가 콘텐츠 형태로 한번 풀었던 게 있었거든요. 근데 그것도 철인왕후가 이제 종영한 다음에 바로 저희가 이제 공개를 했었을 때 그거를 보시기 위해서 많은 분들이 돈을 주고 구독을 하시는. 그래서 어떻게 보면은 교수님 얘기하셨던 것처럼 막 어떤 블록버스터급을 준비하는 것도 굉장히 필요하겠지만 기존에 있는 IP의 세계관을 OTT에서 더 극대화시켜주고 그 팬덤들을 이제 이쪽으로 전이시켜서 오히려 그 팬덤들이 놀이터가 될 수 있는 그런 것들이 저희가 굉장히 잘했던 부분이라고 생각이 들고요. 예. 그래서 좀 적절하게 밸런스를 많이 맞추려고 하고 있어요. 그래서 프랜차이즈 IP와 또 신규로 우리가 개발할 수 있는 것들 그렇게 좀 보고 있는 것 같아요. 네, 감사합니다. 저희가 지금 프론티어 OTT 백서 발행을 기념하면서 지금 이런 자리를 갖고 있거든요. OTT를 활용한 경제적인 이익에 대해서 제가 좀 설명을 드리고 싶은데요. 프론티어 OTT 보고서에 따르면 2018년도에 한국 경제에서 영화, TV 산업이 차지하는 규모가 8조 3천억 원이라고 합니다. 또 VOD 산업은 이 중에 약 2,400억 원을 차지하고 있고요. 2020년에 VOD 산업의 규모가 7,800억 원으로 3년 만에 무려 3배 이상 증가했고요. 이에 따라서 일자리 창출에도 어마어마한 영향을 미쳤는데 32만 명의 영화, TV 산업 일자리 중에서 VOD 산업이 8,000명의 일자리 창출 효과를 냈다고 합니다. 넷플릭스는 한국에서 제작되는 영화와 TV 시리즈에 2021년에만 5억 달러, 그러니까 하나로는 약 5,820억 원을 지출한다고 발표할 정도로 어마어마한 자금을 지금 한국 OTT 시장에 쏟아내고 있는 상황인데요. 감독님, 아까 전에 제가 말씀드린 그 산업 보고서를 보면 네네. 일자리 창출에도 굉장히 큰 기여를 하고 있잖아요. 네네. 어떻습니까? 거시적인 측면에서 산업의 이제 파이가 커지다 보니까 저희가 이제 업계에서 이제 공공연하게 공유하는 이제 드라마 연간 라인업 표를 보면 5천만 인구가 이렇게 많은 드라마를 다 소비할 수 있을까 싶을 정도로 많은 드라마 편수가 제작됐나 한 200편, 300편. 그래서 예를 들면 저희도 이제 제작하는 입장에서 캐스팅을 돌려보면 너도 주인공 하니? 그랬구나. 내가 좀 정신 못 차렸네. 이런 상황이 많을 정도로 사실은 이제 연기 잘하는 대학로 배우, 일 잘하는 현장 스텝, 그리고 글 잘 쓰는 신인 작가들한테는 이제 많은 포문이 열려 있다고 저는 생각을 하는 측면이 있고요. 특히 이제 지금 영화가 이제 미개봉작 이제 투자 배급사마다 10편에서 13편까지도 그 쌓여있는 작품 수들이 많은데 그래서 그 현장 스태프들이 또 이제 드라마 현장에 가서 일을 하고 있고 또 그 대형 플랫폼사에서 이제 작품을 진행을 하다 보니까 영세한 프로덕션에서는 조금 이렇게 어려웠던 어떤 처우에 대한 부분들이 52시간에 대한 준수라든지 여러 가지 표준 근로계약에 대한 어떤 그 준수가 이루어져서 어떻게 보면 일자리 창출이나 근로 환경이나 여건은 조금 나아질 가능성이 좀 있고 그게 실제적으로 지금 처우가 좀 개선이 되고 있다고 생각을 하고 있습니다. OTT 쪽에서 또 드라마 지금 1년에 200~300편이라고 말씀하신 거죠? 많습니다. 이게 왜냐하면 2023년까지 저희가 지금 아마 내다보고 제작을 지금 기획 제작을 하고 있거든요. 아마 더 많이 아시겠지만 작품 수가 정말로 그 배우 한 명이 일주일에 쌓이는 대본 양이 어마어마하다고 해요. 사실 다 소화를 다 읽질 못할 정도로 지금이 정말 아까 골든 타임이라고 얘기하신 표현이 딱 맞는 게 저는 사실 이 호황기가 언제까지 갈지 상당히 두렵습니다. 지금 감독님 계시지만 영화가 이미 많이 섰잖아요. 그런데 영화 쪽에 계신 분들까지도 사실 드라마도 사실 드라마와 영화는 이제 경계가 없다고 봐요. 그래서 실제로
뭐 영화관에서 가서 보고 싶으면 가서 보면 되고요. 또 이제 집에서 보고 싶으면 보면 되고요. 일자리 창출은 사실 확실히 많이 됐고요. 지금 뭐 감독님 말씀처럼 52시간 거의 다 지킵니다. 그래서 한국 시장이 상당히 빠른 시간에 사실은 미디어 산업이 급속도로 성장하면서 가장 잘한 거는 노동시간인 것 같아요. 네, 근로시간 확실히 줄었고요. 예전에 뭐 정말 죽음의 노동시간인 이 18시간. 저희가 뭐 이제 자고 이동하고 뭐 이런 이제 밥 먹고 자고 자는 시간도 줄여서 저희가 제작했던 시대랑은 좀 많이 달라졌고요. 그런 경우는 거의 없습니다. 상당히 좋아졌다고 봅니다. 아니 정말 그 드라마 물량이 늘어서이기도 한데 배우를 구하기가 너무 힘든 거예요. 지금 캐스팅이 너무 어려운데 왜 이렇게 다들 뭐 드라마 만드는 거야? 이랬는데 실제적으로 그 배우가 소화할 수 있는 작품은 한두 개밖에 안 되는 거예요. 근로시간 때문에. 그래서 어떻게 보면 이게 52시간이 굉장히 잘 정착이 되었고 뭐 어떻게 보면 훨씬 더 뭐 웰메이드된 뭐 그런 작품성이 나오지 않을까 생각이 좀 들기도 하고요. 네. OTT 산업의 호황기 그리고 K 컨텐츠의 골든타임 이걸 어떻게 잘 엮어서 계속해서 발전시켜 나가야 될 거라고 생각을 하는데요. 물론 규제나 어떤 법적인 규제들이 없는 것도 문제지만 그런 규제들 완화해달라는 목소리들도 있거든요. 이 법적인 제도에 대해서 어떤 이슈들이 있는지 교수님 좀 소개해 주시죠. 네, OTT를 일단 관할하는 부처 자체가 명확하지 않기 때문에 되게 혼선이 많이 있는데요. 지금 어떤 콘텐츠 생태계에서건 다양성이나 상생 이런 것들이 화두고 지향해야 될 목표인데 승자가 독식하는 구조보다는 아무래도 이제 비등비등한 세력들이 좀 여러 플레이어들이 있어야 서로 견제도 되고 생태계가 발전을 해 나갈 수가 있는데 지금 뭐 말로는 토종 OTT를 육성한다 뭐 이런 뭐 거창한 정책들을 내놓으려고 하지만 사실 국내 OTT의 발목을 가장 잡고 있는 거는 요즘 SKT랑 넷플릭스의 재판 때문에 핫한 이 망 사용료가 사실은 저는 사실 넷플릭스를 다른 면에서는 응원하지 않는데 이 망 사용료 재판에서만은 넷플릭스가 꼭 이겼으면 좋겠어요. 왜냐하면은 그 망 사용료라는 게 한국에만 되게 불합리하게 있는 발송자 종량제 제도라는 게 이제 2016년 1월부터 그 상호 접속 고시라는 것 때문에 뭐 학계에서도 잘 모르고 그 이해관계자들조차도 잘 모르고 3대 망사업자들하고만 어떤 모종의 딜이 있었는지 그게 그냥 별로 중요하지 않은 과제처럼 이렇게 쓱 통과가 됐어요. 그래서 그때부터 이제 트래픽에 비례해서 종량제로 이제 사용료를 내야 되는데 그 망사업자들은 다 CP한테 그 의무를 전가를 하거든요. 그래서 망사업자들이 이제 사용자를 볼모로 그 CP들한테서 이제 망사용료를 뭐 연간 1조 이상의 돈을 챙기게 돼요, 수익을. 근데 그게 사실 망 중립성이라고 하는 굉장히 고귀한 가치를 한국에서는 폐기하게 된 근본 원인이거든요. 그래서 그 넷플릭스와 SKT의 싸움은 사실은 이제 우스갯소리로 얘기를 하면 일진들이 낼 필요가 없는 돈을 계속 삥을 뜯고 있는데 국내 애들한테 부잣집 외국 애가 교환학생으로 왔어요. 너도 나한테 돈을 내라 이러고 있는 상황인데 이제 언론에서는 이거를 계속 국내 기업과 외국 기업이 무임승차하는 상황에서 약간 불합리한 상황을 이제 한국 기업이 이제 막으려고 하고 있다 이런 프레임을 씌우고 있는데 사실은 그게 아니라서 지금 뭐 국장님이 이제 글로벌 CP로 도약하고 있는려 하는 그런 되게 중요한 그런 K 콘텐츠 골든타임에 이거를 사실 발목을 잡고 있는 게 망사용료예요. 네, 그러니까 겉으로 보면 뭔가 한국 기업들이 좀 그 보호하고 있는 것처럼 보이지만 들여다보면 소비자들한테는 피해가 갈 수밖에 없는 상황이라는 말씀이시죠. 그리고 또 이제 그 망사업자들이 결국 또 OTT 산업에 지금 또 다 뛰어들어 있는 그런 상황이다 보니까 여러 가지 좀 이슈들이 있을 것 같습니다. 국장님 어떻게 보세요? 그 자체 등급 분류 연계법 네. 개정안 지금 올라가 있는 걸로 알고 네네네네. 있는데 예. 가능할까요? 가능하지 않으면 안 됩니다. 왜냐하면 지금 이제 물량들이 되게 많아지잖아요. OTT 물량이 어마어마해지고 있어요. 영등위에서는 영화하고 이렇게 심의를 하신 그 조직이 그대로 있는데
이 넷플릭스에서 몇십 개, 뭐 저희 몇십 개, 뭐 몇백 개 웨이브 갖다 줘서 그 안에서 과연 소화가 되실까? 지금 굉장히 그런 것도 조금 걱정이에요. 실제로 네. 방송이 사실 지상파 방송 수가 줄었거든요. 네. 드라마 수가 줄은 거예요, 그죠? 사실 이제 뭐 예능이나 다른 이제 스포츠나 뭐 교양 쪽은 다 하시잖아요. 근데 이제 그래서 방심위를 가자는 얘기는 아니고요. 실제로 이게 이제 지금 주류가 사실 OTT로 갔는데 아마 되게 거기서도 고민하시는 것 같더라고요. 그런데 결국에는 그는 정책이 좀 결정이 정리가 돼야지만 해결될 수 있는데 저는 일단은 물량적인 부분에 빨리 해결을 해야 되고 그다음에 심의는 해야 된다고 생각하는데 자체 심의제를 그렇게 해서 어떻게 보면은 뭐 드라마나 예능도 뭐 미래 사전 제작도 있지만 또 닥쳐서 올 수도 있고 이제 거기에 따라서 자체 심의를 해서 안정적으로 공급을 하고 또 심의는 심의대로 별도로 이제 지금 방송위가 사실 어떻게 보면 저희가 자체 심의를 해서 본방으로 올리고 그걸 가지고 또 모니터링을 결과를 가지고 또 심의에 대한 컨트롤을 방송에서 하잖아요. 그러니까 저는 그런 구조, 그러니까 방통위를 얘기하는 건 아니지만 좀 그런 구조로 좀 프로세스가 좀 돌아갈 필요가 지금 좀 있는 것 같아요. 감독님 뭐 창작자로서 굉장히 뭐 규제라든가 지원에 대해서 하고 싶으신 말씀 많으실 것 같아요. 저는 근데 사실은 지금의 어떤 규제, 지금 뭐 어떤 심의 체계가 다시 정립이 돼야 될 것 같고, 규제보다는 좀 지원과 자유도의 측면에서 조금 더 지금 좋은 시장이 열리고 있다고 생각을 하고요. 예를 들면 지원 같은 경우는 이제 영화 산업 같은 경우는 스크린 쿼터의 이제 오랜 투쟁, 그 어떤 영화인들의 연대와 페밀리즘에 의해서 좀 그 자국의 영화를 지켜왔던 것 같고, 근데 지금 OTT 같은 경우는 사실은 뭐 넷플릭스가 됐건 뭐 어떤 플랫폼이 됐건 한국 로컬 콘텐츠의 소비 비중이 60%를 훨씬 상회하는 수준이거든요. 그래서 뭐 그거를 뭐 어떻게 뭐 어떤 쿼터를 해야 된다라는 생각보다는 또 지금에 말씀하신 어떤 자유도나 이런 것들을 조금 더 열어줘서 좀 창작자들이 더 좋은 작품을 했으면 좋겠다는 생각이 들고, 뭐 지금 수위에 대한 말씀 많이 하시셨는데 그 연출하는 입장에서 가장 큰 어떤 자율성 같은 경우는 저희가 이제 채널에서 편성이 됐을 경우에는 50분, 60분 정확하게 지켜야 되거든요. 이제 광고띠랑 그 이어지기 때문에. 근데 이제 OTT의 가장 강점은 이제 유행하는 이제 인터넷의 밈인데 필요한 만큼만 보여줬다. 뭐 약간 뭐 이런 거거든요. 그러니까 뭐 예를 들면 1화는 나는 37분이 있으면 될 것 같아. 2화는 59분 써야 될 것 같아. 그런 거에 대해서 열려 있는 게 사실은 그 불필요한 장면을 줄이고 필요한 장면을 늘릴 수 있는 그런 창작적인 측면에서 굉장히 그 어떻게 보면 신세계거든요. 그게 이제 편성 때와는 다른 측면이 있어서 그런 어떤 자율성의 측면을 조금 더 잘 우리가 빼먹자 하는 생각을 좀 많이 하고 있습니다. 굉장히 밀도 있는 스토리를 만들 수 있는 가능성을 사실 OTT 그런 길이 조정 같은 것들이 되게 열어줄 수 있는 것 같아요. 네 분의 이야기 듣다 보니까 정말 시간 가는 줄 모르겠네요. 워낙 이제 이슈가 많이 되고 있는 콘텐츠 시장에 대한, 산업에 대한 이야기다 보니까 우리가 하고 싶은 이야기를 다 했는지 모르겠는데요. 마지막으로 앞으로 OTT 서비스의 전망에 대해서 한 말씀씩 부탁드립니다. 그동안 못하셨던 이야기 또 마음껏 풀어놔 주시면 더 좋고요. 어느 부분부터 해주실까요? 우리 대표님부터 할까요? 저는 뭐 제작자 입장에서는 아까도 뭐 이제 뭐 위기이기도 하고 사실 기회가 위기가 같이 오기도 하잖아요. 근데 잘 될 것 같습니다. 뭐 지금도 열심히 그 예전에도 사실 되게 잘해 왔었고요. 그 끊임없이 위기일 때마다 한국 콘텐츠들이 그 잘 넘어갔습니다. 뭐 시장이 이제 더 넓어진 것이라서 어디든 가서 저희가 무엇이든 다 잘할 수 있는 또 한국인의 근성이 있는 것 같습니다. 이렇게 말씀드리기 좀 어렵지만 사실 뭐 저는 자국 기업인 사실 웨이브나 티빙이 빨리 성장하셔서 사실 국내가 아닌 해외 기업에서도 사실 해외 시청자분들이 가입자 수가 상당히 많이 늘었으면 좋겠고요. 그래야 저희도 같이 상생할 수 있을 것 같습니다. 황 부장님이 건승하시길. 공을 넘기시는군요. 네, 국장님 한 말씀 해주시죠. 너무 감동입니다. 대표님. 저희 비전이 넘버원 K 콘텐츠 플랫폼이에요. 그래서 사실 저희는 이제 K 콘텐츠에 대한 점점을 조금 찍었고요. 그래서 한국 콘텐츠 맛집,
K 컨텐츠를 제일 잘하는 곳, 딱 거기 이상은 사실은 제일 잘 해왔었고 그 트렌드를 잘 만들어왔기 때문에 이거의 세팅을 잘 구조를 맞춰서 글로벌로 나가서더라도 나만의 차별성을 가지고 좋은 컨텐츠를 좀 전달할 수 있는 그런 플랫폼으로 조금 가고 싶어요. 그래 지금 열심히 전략을 짜고는 있지만 힘을 많이 키워서 여러분이 많이 도와주시면 빨리 나갈 수 있도록 준비하겠습니다. 네, 응원하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 감독님 사실 이렇게 이런 자리에 성일점 패널이 네. 쉽지 않거든요. 네, 쉽지 않네요. 네, 네. 오늘 또 즐겁게 이야기 나누셨는지 모르겠습니다. 네네 너무 즐겁게 나눴고요. 다 존경하는 선배님들인데 제가 뭐 어줍지 않게 이렇게 와서 얘기를 했는데 그 얼마 전에 그 올림픽이 폐막했잖아요. 근데 저는 김연경 선수는 이제 한국을 무대로 뛰는 선수가 아니라 세계를 무대로 그 넘버 원의 지위를 가지고 뛰고 있는 선수더라고요. 그래서 저희 문화 콘텐츠를 만드는 사람들도 이제는 요즘 잘 안 쓰는 표현인데 지구촌을 무대로 좀 작품을 만들고 그리고 이제 문화 콘텐츠를 소비하는 소비자들도 전 세계 지구촌의 어떤 콘텐츠들을 향유할 수 있는 되게 좋은 컨디션이 됐고 그런 계속해서 말씀이 나왔지만 자율성을 확보한 자율성이 담보된 콘텐츠를 보여줄 수 있을 것 같고 특정 대형 자본이 뭐 지금 시장을 리드하거나 여러 가지 이슈들이 있지만 그 손 대표님께서 말씀해 주신 대로 그 한국의 여러 가지 브랜드들이 이 어려운 걸 또 해내는 모습을 보게 되지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 교수님. 네. 지상파랑 극장 말고는 다 앞으로 승승장구할 수 있을 것 같고요. 근데 정말 영화계 정상화만큼이나 국내 OTT의 약진 너무 간절히 기원을 하고 티빙 힘내시길 바라고요. 근데 저는 이제 영화 쪽을 좀 들여다보면 영화가 과연 이 극장에서 줄어든 파일을 OTT에서 상쇄할 수 있을 것인가 이거는 계속 미지수로 남아 있어요. 그래서 OTT가 좀 영화의 밸류체인 안에 들어올 수 있도록 서로가 좀 노력을 했으면 좋겠고 뭐 영화진흥위원회 같은 데서도 뭐 국내 기업에서 오리지널 콘텐츠를 영화를 투자를 하겠다 그럴 때 거기에 뭐 비용을 좀 지원을 해준다던가 이런 방안을 모색할 수도 있을 것 같고 뭐 부가 영상 콘텐츠 제작비라던가 화면 업스케일링이라던가 이런 다양한 지원책을 줄 수 있을 것 같고 대신에 뭐 예를 들어 넷플릭스 같은 경우는 프랑스에서는 자국 영화를 몇 프로 틀어야 된다 이런 거를 그러니까 CNC라는 프랑스의 그 기관이 방송하고 영화를 다 아우르기 때문에 가능한 조치이긴 한데 그만큼은 아니겠지만 좀 지원에 대한 어떤 대가로 노출도를 좀 상위로 유도를 하게끔 요청을 할 수 있다던가 그런 식의 윈윈 방향이 상생을 좀 도모할 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 네, 네 분의 말씀 정말 잘 들었습니다. 오늘 OTT 그 이상의 이야기라는 주제로 함께 이야기 나눠봤는데요. 다시 한번 오늘 함께 해주신 티빙의 황혜정 국장님, 중앙대학교 영상학과 조희영 교수님, 김종학 프로덕션, 위시유 컴퍼니의 손기원 대표님, 영화감독 백승환 감독님 감사드립니다. 자, 오늘 즐거우셨나요? 네. 네, 정말 저는 사실 아직 업계에 있지 않은 사람이기 때문에 네 분 다 건승하시기를 계속 기도하고 응원하고 있겠습니다. 네, 화이팅입니다.